सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबर जो मुद्दा बने खास पेशकश लैके मैं तुहाडे सामने हाजिर हाँ और खबर जो मुद्दा बने अज गल करांगे कुछ ऐसिया खबरां दी जो इस महामारी के दौर दे विच सब दा ध्यान मंगदियां ने। लोग महामारी तो त्रस्त ने, आहत ने, पर इस सब दे विच गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़े, लुट खो ते क्राइम दीयां वारदातां उस तरीके नाल जारी है। किसान मुद्दे भी उस तरीके नाल सुर्खियां दे विच ने, धरने प्रदर्शन भी चल रहे ने, पर करोना महामारी का खौफ हर एक दा ध्यान खिंच रहा है, हर एक ते साया करोना दा मंडरा रहा है। सो कुछ ऐसिया ही खबरां ते जिहड़ियां दर्शकां दा ध्यान मंगदियां ने इस खास पेशकश दे विच नज़र पाउंदे हां। गल करते हाँ किसानां दी। पंजाब सरकार ने इस बार झोने की खरीद संबंधी एक वड्डा फैसला लैंदियां ऑनलाइन खरीद का फैसला लिया और इसलिए सरकार जल्द एक पोर्टल भी लॉन्च करन जा रही है। पर किसान सरकार के इस फैसले तो ना खुश ने ते सरकार नूं अपना फैसला वापस लैण दे लई कह रहे हैं। पंजाब कैबिनेट की बैठक च सरकार ने झोने की ऑनलाइन खरीद का वड्डा फैसला लैंदियां कस्टम मिलिंग पॉलिसी नूं मंजूरी दी है, जिसलिए सरकार जल्द ही नवा पोर्टल लॉन्च करन जा रही है। सरकार का कहना है कि वैबसाइट के जरिए सारियां एजेंसियां नाल तालमेल होएगा अते 170 लाख मीट्रिक टन झोने की खरीद होने की भी उम्मीद है। नाल ही झोने की फिजिकल वेरीफिकेशन भी ऑनलाइन ही होएगी। सरकार जिथे इस फैसले नूं किसानां लई लाहेवंद ते राहत भरिया दस रही है, उत्थे ही किसान सरकार दे इस फैसले तो ना खुश ने। किसानां दा कहना है कि सरकार जानबुझ के किसान मारू नीतियां लिया रही है। रोपड़ दे किसानां ने कहा कि किसानां नूं ऑनलाइन खरीद संबंधी कोई जानकारी नहीं। नाल ही उन्हां कहा कि सरकार जिमीदारां नूं खत्म करने की कोशिश कर रही है। किसानां नूं बड़ियां तगड़ियां मुश्किलां आउणियां जी। देखो पहला तां जिमीदार नूं ऑनलाइन बारे नहीं पता हैगा भी क्या चीज़ है, बिल्कुल किसान नूं पता नहीं है भी ऑनलाइन क्या है। इन्होंने ड्रामा बनाया है सरकार ने, ये बहुत सरकार वास्ते गलत है। देखो बहुत वधिया तरीके नाल चल रहा, जिकना चलदा है। ना जिमीदार नूं लेबर का फिक्र है, ना सानू सकाई का फिक्र है, ना सानू चकाई का फिक्र है। आड़ती की जिम्मेदारी आ, ये आड़ती दे कमीशन पिछे ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬਾਤ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ। ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਰਕੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੋਂ ਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪੰਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ APMC ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਆ। गौरतलब है कि 1 अक्तूबर तो झोने की सरकारी खरीद शुरू होएगी ते कुछ ही दिनों सरकार पोर्टल भी लॉन्च कर देगी। फिलहाल किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जेकर सरकार ने किसान विरोधी फैसले वापस ना ले तो सरकार को इसका खमियाजा आने वाले दिनों च भुगतना पै सकता है। हुण देखना होएगा कि सरकार अपने फैसले ते मुड़ विचार करती है जां आने वाले दिनों च किसान एक बार मुड़ सड़कों ते नजर आउंदे ने। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ। ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੋਗਾ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨੇ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਬਸ ਪੈਸਾ। ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀ ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਨਹੀਂ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜੇ ਸਤਨਾਮ ਗੱਡੀ ਨਾ ਭਜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਲੱਖ ਅੱਜ ਜਾਂ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ 2 ਜਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾਤੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਏ ਸੀਗੇ 2 ਜਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਮਲਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਗੂੰਜੀ। ਗੱਡੀ ਤੇ 6 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਕਾਰਨ ਸਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ 'ਚ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੰਡਿਆਂ 'ਚ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਜੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲਸਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਤਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਸ ਦੇ ਢੇਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਡ ਪੀਪੀ ਕਿਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਤਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਹਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਖਸ ਬੇਖੌਫ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖੋ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਲੱਦੀ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਾਮਲਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਲਚ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਾਲਚ 70 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਗਵਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਠੱਗੀ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਲਾਲਚ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖੀ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਤੇ ਜਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਫਸ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਸਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਵੋ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਪਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗਵਾ ਕੇ ਲਾਲਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ 70 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ नींद उड़ी हुई है। ठक्की मेरा बालियाँ ले गया। वो जनानी वो आती थी, उसको ऐसी रोटी पानी सारे खिलाती थी। तो फिर मेरा बोला कि तेरे को 5,000 रुपया ला दूंगी, वो बालियाँ देगी तो 4 बजे आऊँगी। और इसका वो छापा होता है थे जाके, फिर यही बोल के मेरा ले गए। दीदी सारा दिया, फिर मैं भी दे दिया। वो आई नहीं। फिर ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਲਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਂਡਿਆਂ ਸਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਲਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੂਟ ਵੀ ਮੋੜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਖੇਡ 1-2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰਤਾਂ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ 70 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਮੁੜੀਆਂ, ਨਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਨਾ ਪੈਸਾ। ਚਲ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੀਏ ਦਿਨ ਦੂਏ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਈ। ਸਾਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ 100-200 ਰੁਪਇਆ ਭਾਂਡਿਆਂ ਮਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਏ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਚਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬਰਤਨ ਸੀ, ਕੜਾਈ ਪਤੀਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਰਤਨ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਤਾ। ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪੈਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਚੈਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਿਆ ਦੂੰਗੀ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਜੀ। ਕੱਪੜੇ ਨੇ 5-7 ਸੂਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਡੇ,
ਹਾਂ ਉਹ ਸੂਟ ਲੈ ਗਈ ਵੀ ਛਾਪਾ ਛਾਪਣਾ ਹੈ, ਛਾਪਾ ਛਾਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ 4 ਵਜੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਗਈ ਝਾਂਜਰਾਂ ਜੀ, ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਝਾਂਜਰਾਂ ਵੀ ਦੇ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਗਈ ਸਾਡੇ। ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲਾਲਚ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਦੇ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਹਿਣੇ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਛਤਾਵਾ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਂ। ਜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਪਰੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਂ। ਜੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਪਰੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਂ। ਮਾਂ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਲਯੁਗੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਸਤਾਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮਿਟੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਈ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖੂਨ ਖੌਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਰੋੜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਰੋੜੇ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਸकी ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੀ ਕਲਯੁਗੀ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਬਹੂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਈਟ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਲਈ ਕਬਰ ਖੋਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਹੂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈਗੇ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ। ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਖਾਏਗੀ, ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਲਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਉਧਰ ਮੋੜ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਚਾਹੇ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡਣਾ ਸਹੀ ਹੈ?
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਲੱਖ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਿਲ ਤਿਲ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਵਿਆਹੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।